शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार का नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। एक शब्द के अंदर साईं बुल्ले शाह ने बड़ा प्यारा समझाया है और अज असी इस सत्संग की शुरुआत उस शब्द तो ही करांगे जिस दे विच बुल्ले शाह की कहते हैं, जरा ध्यान देना। बुल्ले शाह अपने कलाम अंदर दसते हैं कि रोजे हज नमाज तिलावत करदी दुनिया सारी। वो कहते दुनिया रोजे भी रखती है, वर्त भी रखती है, हज भी करती है, तीर्थां ते भी जाती है, नमाज़ां भी पढ़ती है, पूजा भी करती है, पर फिर भी की दसदे हैं साईं बुल्ले शाह कि रोजे हज नमाज तिलावत करदी दुनिया सारी, फिर भी अंदर होमे वाली बददी गई बीमारी। होमे किहनूं कह दिंदे हैं? अहंकार कि इंसान पूजा भी कर रहा है, पाठ भी कर रहा है, रोजे भी रख रहा है, पर फिर भी इंसान का जिहड़ा अंदरला अहंकार है ना, होमे है, वो घटन की बजाय वधदा जा रहा है। इसलिए कहते हैं रोजे हज नमाज तिलावत करदी दुनिया सारी, फिर भी अंदर होमे वाली बददी गई बीमारी। इक्को ही कलमा यार दा पढ़ ले जो सब अमलां तो भारी। कलमा दिल नूं साफ है करदा ते चढ़दी इश्क खुमारी। ओ बुल्ले शाह जे रब नूं पाना ला मुरशद नाल यारी। देखो बुल्ले शाह की कहंदे। हुण बुल्ले शाह अपने इस कलाम के अंदर, इस शब्द के अंदर की समझा रहे हैं? जरा इधर ध्यान देना है कि किहड़ी चीज़ है जो साडी होमे नूं खत्म करती है, साडे मन की मैल नूं साफ करती है, जो साडियां कमियां नूं दूर करती है। उहदे बारे बुल्ले शाह दस रहे हैं कि एक इंसान पूजा करता है, वर्त रखता है, नमाज पढ़ता है। जिस तरह किसी ने जाके बाबा फरीद तो पूछा सी कि ए फरीद मैनू ये दसो कि पूजा करनी अच्छी है या नमाज पढ़नी अच्छी है? पूजा करनी अच्छी है या नमाज पढ़नी अच्छी है? रोज़ा रखना अच्छा है या वर्त रखना अच्छा है? किहड़ी चीज़ अच्छी है? तो उसलिए बाबा फरीद ने एक ही गल बड़े प्यार नाल समझाई उसनूं, और ये गल तुसीं भी अच्छी तरह समझ लेना कि बाबा फरीद कहंदे कि बेटा चीज़ उही अच्छी है जो साडे अंदर निमरता और प्यार ले आवे। जिहड़ी चीज़ साडे हंकार नूं वधा देवे, साडी होमे नूं वधा देवे, वो चाहे पूजा होवे, वर्त होवे, नमाज होवे, वो साडे जीवन वास्ते अच्छी नहीं है। क्योंकि कई बार देखिया ना, कई इंसान पूजा करते हैं तो पूजा करन दा ही उन्हां अंदर हंकार आ जाता कि मैं बड़ी पूजा करता है। और जे कोई चीज़ साडे हंकार नूं वधांदी है तो कहंदे हंकार नूं वधाण वाली वो चीज़ साडे जीवन वास्ते अच्छी नहीं है। तो जिहड़ी चीज़ साडे अंदर निमरता नूं वधा देवे, प्रेम नूं वधा देवे, उही चीज़ साडे जीवन वास्ते अच्छी है। नहीं तो की देखा गया है कि झगड़े काहदे हुंदे है? कोई कहंदा पूजा अच्छी है तो कोई कहंदा नमाज अच्छी है, कोई कहंदा रोजे रखना अच्छा है तो कोई कहंदा वर्त अच्छा है, कोई कहंदा हज करना अच्छा है तो कोई कहंदा तीर्थ यात्रा अच्छी है। यानी हर कोई जिस चीज़ नूं मनदा है उहनूं अच्छा कहंदा है। पर बाबा फरीद ने गल क्लीयर कर दी, साफ कर दी। बाबा फरीद कहंदे चीज़ उही अच्छी है जो साडे अंदर निमरता लियावे, साडे अंदर प्रेम लियावे। जिहड़ी चीज़ साडे अंदरले अवगुणां नूं वधावे वो चीज़ साडे जीवन वास्ते अच्छी नहीं है। अगर नमाज पढ़न नाल साडे अंदर निमरता आंदी है, प्रेम आंदा है, तो बाबा फरीद कहंदे नमाज पढ़। जे पूजा करन नाल तेरे जीवन च निमरता आंदी है, प्रेम आंदा है, तो फिर पूजा कर। क्योंकि परमात्मा साडे अंदरली निमरता नूं पसंद करदा है, साडे अंदरले प्रेम नूं पसंद करदा है। उहनूं ना पूजा नाल मतलब है ना नमाज नाल मतलब है। समझ आ रही है कि नहीं? इसलिए तुसीं चेक करना है, क्योंकि कर्म तो दुनिया ते बहुत करने वाले है। जिद्दां हुण कह लिओ कि दुनिया ते खाण वालियां चीज़ां तो बहुत है, पर ये असीं देखना है कि किहड़ी चीज़ साडे तंदुरुस्ती दे लैवल नूं
ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਕੜਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਧੇ, ਆਨੰਦ ਵਧੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਧੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਧੇ, ਉਹੀ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਹੰਕਾਰ ਵਧੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਵਧੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਵਧੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰਮ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕਰਮ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤਮ ਹੋਵੇ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ, ਹੱਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰਲਾ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਹਉਮੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਜੋੜ ਲਓ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਅਪ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਨਾਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਅਪ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਰਮ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਕਰ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਡਾਊਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਰਮ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੈ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਦਵਾਈ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਘਟਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਰੂਪੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਰੂਪੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਰੂਪੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਨਿਯਮ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਹ ਸਮਝ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੂਪੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ੇ, ਹੱਜ, ਨਮਾਜ਼, ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ। ਤਿਲਾਵਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਓਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਮੈਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਇੰਨੀ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਾ ਜੋ ਖੋਜਣ ਮੈਂ ਚਲਾ ਤੋ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਕੋਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਖੋਜਣ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਈ 2.5 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਰਮ ਰਾਜ ਹਕੀਕਤ ਦੇ, ਉਹ ਰਾਜ ਹਕੀਕਤ ਖੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਗੱਲਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੋ ਪੱਥਰ ਹੋਣ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੂਰਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਹਾਲੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ,
ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੂਰਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਇੱਕ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਉਹ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬਸ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਤੂੰ ਪਾਪੀ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਧਿਆਨ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਉਤਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਉਨਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਗੱਲਾਂ, ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਹਾਲੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ, ਮੈਂ ਉਦਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ, ਮੈਂ ਵੋ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਦੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਾਹਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਇਦਾਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਟੁੱਟਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯਾਤਰਾ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਨਗਰ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਬੜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਯਾਤਰਾ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਔਰ ਨਗਰ ਸੀ ਉੱਥੋਂ 40 ਮੀਲ ਦੂਰ, ਯਾਨੀ ਗਾਉਂ ਤੋਂ 40 ਮੀਲ ਦੂਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਡਰਦਾ ਸੀ ਕਿ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ 40 ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਮਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਉਸ ਨਗਰ 'ਚੋਂ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਨਗਰ 'ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕਿੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨਗਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਗਰ ਇੱਥੋਂ 40 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ।
किन्ने मील दी? 40 मील की दूरी ते है। सो महाराज मैं कला रहिंदा, जाण बारे कई बार सोचिया, हिम्मत नहीं पैंदी जाण दी। तो उसले महात्मा बुद्ध ने बजुर्ग नूं कहा, ओ बजुर्गो, ये तुहानूं किहना कहा कि वह नगर 40 मील की दूरी ते है? तुहानूं किहना कहा? कहंदा महाराज कईयां को सुनिया है कि शहर बहुत दूर है। तो महात्मा बुद्ध कहते, बजुर्गो फिर किसी ने गलत दसता तुहानूं, क्योंकि मैं तो यात्रा करता ही रहता हाँ, इसलिए कोई ज़्यादा दूर नहीं है। मेरे नाल चलो, क्योंकि मेरा संघ भी, संघ का मतलब मैं और मेरे भिक्षु भी उधर ही जा रहे हैं, चलो मेरे नाल, नगर कोई ज़्यादा दूर नहीं है। हुण जिसले महात्मा बुद्ध ने यह गल कही बजुर्ग नूं, तो बजुर्ग नूं हौसला होया कि जे एडे वड्डे महात्मा कह रहे हैं तो यदा मतलब सच ही कहते होणगे, क्योंकि इन्हां दा काम ही है, ये नगर नगर शहर शहर घूमते रहते हैं, लोगों को ताड़ते रहते हैं। हुण जदों महात्मा बुद्ध ने कहा चलो ये मेरा संघ, यानी मैं और मेरे भिक्षु वो शहर में ही जा रहे हैं जिथे तुहाडा बेटा रहिंदा है, साडे नाल ही चलो। तो बजुर्ग भी महात्मा बुद्ध की गल मन के नाल नाल तुर पिया। जदों 5 मील गए तो बजुर्ग कहता, महाराज काफ़ी समा हो गया तुरदियां नूं, नगर आया नहीं, तुसीं कहंदे नेड़े ही आ। वो कहंदे बस बजुर्गो थोड़ी दूर होर है, चिंता ना करो, बस पहुंच गए और तुसीं चल सकते हो, अपने आप को कमजोर नहीं समझना, तुसीं कर सकते हो। जदों महात्मा बुद्ध ने इदां दी गल करनी तो बजुर्ग अंदर हिम्मत आ जानी। सवेर दे तुरे शाम तक जिथे जिन्ना चल सकते सी, समझ लो 10 मील चले, फिर उत्थे रात को विश्राम किया। तो बजुर्ग ने फिर पूछया, महाराज सुबह के चलते चलते शाम हो गई, हाले तक पहुंचे नहीं असी, तुसीं तां कहंदे सी नेड़े ही है। तो महात्मा बुद्ध कहते बस कल तक पहुंच जाने, असी नेड़े ही है, असी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जदों इन्नी गल कही बजुर्ग को फिर हिम्मत मिली। अगला दिन होया, सवेरे फिर चले, फिर यात्रा करते करते शाम हो गई। बजुर्ग ने कहा, महाराज दूजा दिन भी हो गया, हाले तक नहीं पहुंचे। महात्मा बुद्ध कहते बस हुण तां कल सुबह असीं जदों चलना पहुंच ही जाना है। कहते कहंदे चौथे दिन जदों बजुर्ग शहर पहुंचिया तो उन्होंने कहा, महाराज 4 दिन लग गए, तुसीं तां कहंदे सी नेड़े ही है, पर 4 दिन लग गए। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, बुजुर्गो 4 दिन च तुसीं पहुंच गए हो ना, नेड़े ही है, जे ना चलदे तो सारी जिंदगी नहीं पहुंच पैना सी, फिर दूर सी। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि गल बड़ी समझण वाली है कि चीज जिन्नी मर्जी दूर होवे, अगर लगातार प्रयास किया जाए, लगातार कदम बढ़ाए जान, तो दूर की चीज भी एक दिन बंदे दे नेड़े आ जाती है, बंदा पहुंच जाता है। पर जे बंदा कदम ही ना उठावे, कोशिश ही ना करे, तो चीज नेड़े भी होवे तां भी वो कदी सानू हासिल नहीं हो सकती। हुण उस वेले महात्मा बुद्ध ने दूसरी गल कही कि बुजुर्गो, अगर मैं तुहानू कह दिंदा कि वाकई 40 मील है, तो फिर कदी तुसीं मेरे नाल चलण नू तैयार होना ही नहीं सी, और अपने गांव च कल्ले ही तुसीं बैठे रह जाना सी। पता नहीं कदों बेटे ने आना सी और कदों तुहानू लैके जाना सी। वो किन्ना टाइम, किन्ना समा तुहाडा कल्लियां दा दुख पीड़ा च ही गुजरना सी। पर मेरे हिम्मत देण नाल, मेरे हौसला देण नाल देखो, ये 4 दिनां च सफर तुसीं तय कर लिया, और अज अपने बेटे दे कोल हो। हुण बेटे कोल पहुंच गए हो तो हुण अपनी जिंदगी तुसीं शांति नाल, सुकून नाल, खुशी नाल गुजार सकते हो। जरा समझना, हुण इह कहानी तो की पता लगता है कि महात्मा बुद्ध अपने वचनां च ये गल बड़े प्यार नाल समझाते हैं कि अगर कोई निराश बैठा है, कोई उदास बैठा है, किसी की हिम्मत टुट चुकी है, तो जेड़ा वो निराश बैठे हुए इंसान के अंदर आस पैदा कर देवे, जेड़ा टुटी हुई हिम्मत नूं जोड़न की कोशिश करता है, वही रब दा प्यारा कहलांदा है। नहीं तो निशानी की है रब दे प्यारियां दी? हुण फर्ज करो एक इंसान हर वेले माला लैके बैठा रहिंदा, तो तुसीं कहोगे रब दा प्यारा है। रब दा प्यारा दा मतलब की है कि हर वेले सिमरन करन वाला ही रब दा प्यारा नहीं हुंदा। जिद्दां बुल्ले शाह ने कहा है, कई बार असीं दस्सिया है, पर इत्थे भी गल चली तो दसना चाहांगे कि किसे रोंदे नूं हसाया है तां 10 तां, किसे भुखे नूं रजाया है ते 10 तां, कदी जख्मी किसे दा फट नहीं सीता, एवी फेरी तू तस्वीर कख नहीं कीता। वो कहते तस्वीर ही फेरदा रह गया, किसे रोंदे नूं हसाया ही नहीं, किसे भुखे नूं रजाया नहीं, किसे जख्मी दे फट नूं नहीं सीता। तो जे माले लैके बैठा रहा तो फिर तू की सोचदा है? जिदा कबीर साहब कहते कि माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो
ਦਹ ਦਿਸ ਫਿਰੇ ਜੇ ਤੋ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਲਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਮੁੱਖ 'ਚ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਰੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆਸ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਅਗਰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਹਸਾਇਆ ਤੇ ਦੱਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਹਸਾਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰੋਏ ਹੈ? ਹੁਣ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾਣਾ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਿਸੇ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਹਸਾਇਆ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਇਆ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ। ਤਾਂ ਕਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਟ ਨਹੀਂ ਸੀਤਾ, ਐਵੇਂ ਫੇਰੀ ਤੂੰ ਤਸਵੀਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਗਲੀ ਗਲੀ ਘਰ ਘਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕੱਪੜਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਔਰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਛੁਰਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਤੜਫਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ ਡਰ ਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ, ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਕੁਪੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਘਟਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਕੱਪੜਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਘਰ 'ਚ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਸੀ, ਗਰੀਬੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨੇਕੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆ ਸਕਾਂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਣ ਜਦੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੋਣੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਕਰਦਿਆਂ 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 ਉਹਦੀ ਨੇਕੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਐਸੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਈਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਈਦੀ ਆਂਦਾ। ਔਰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੋਹਫਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ, ਚਾਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਵੋ, ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੋ, ਚਾਹੇ ਵਕੀਲ ਹੋਵੋ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ।
क्योंकि जदों साडे अंदर भलाई की भावना पैदा हो जाती है, अच्छा करन की भावना पैदा हो जाती, तो उसकी कुदरत भी साडा साथ देना शुरू कर दिंदी है और फिर सानू जीवन च तरक्की, जीवन च कामयाबी, सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। चाहे कोई भी फील्ड होवे, जेडे बच्चे अज स्टूडेंट है और कुछ बनना चाहते हैं, चाहे वो मैडिकल लाइन च जाना चाहते हैं, चाहे इंजीनियर लाइन च जाना चाहते, किते भी जाना चाहते हैं, वो अपने अंदर एक ये भी फरियाद करिया करन, अरदास करिया करन कि हे मेरे परमात्मा, हे प्रभु, हे वाहिगुरु अल्लाह, मैनू कामयाबी दे, मैनू सफलता दे, ताकि अगे जाके मैं लोगों का भला कर सका। एक बंदा की कहता है कि मैं डॉक्टर बनना है, इदां दी कोठी लैनी है, मैं डॉक्टर बन के इदां दी कार लैनी है, मैं डॉक्टर बन के आ चीज़ करनी है। तो जरा हुण गौर करना, ये चंगा की है कि परमात्मा मैनू ये चीज़, मैनू ये पदवी दे ताकि मैं लोगों का भला करा। जो भलाई की भावना नाल तुसी कदम बढ़ाते हो, तुहानू कामयाबी मिलती है, तो बदले च कुर्सी, गड्डी, घर, ये तो अपने आप ही मिलता चला जाता है। पर मकसद की होना चाहिए? साडा मकसद होना चाहिए कि मैनू ताकत दे ताकि मैं दूजियां का भला कर सका, दूजियां के जीवन च खुशी लिया सका। क्योंकि बहुत कर्म ऐसे है कि जेड़े इंसान भलाई की भावना नाल कर सकता है, तो जदों इंसान वो भलाई की भावना नूं लैके चलता है, तो फिर इंसान के जीवन च ओदियां रहमतां दे ऐसे द्वार खुलते हैं कि बंदे नूं कामयाबी दे नाल नाल दुनिया दी भी सारियां खुशियां मिलदियां चलियां जांदियां है, तो इंसान जीवन च भी अगे वधदा चला जाता है। इसलिए कभी सिर्फ अपने बारे ना सोचो, समझदे हो कि नहीं? क्योंकि बंदा कहे मैनू आ चीज़ मिले तो मैं इदां करनी है, जदों मैं इदां करनी है तो कुदरत कहती तू सिर्फ अपने बारे सोच रहा हाँ, तो फिर मैं तेरा साथ की देवां। पर जदों हुंदा कि परमात्मा मैनू दे ताकि मैं सब दे वास्ते कुछ कर सका, सबनू खुशियां दे सका, तो फिर कुदरत भी कहती इनू सब दी फिक्र है, इसलिए इनू कामयाबी मैं जरूर देनी है। क्योंकि कुदरत का नियम है, एक छोटा जिहा फुल भी खिलदा है तो किसी एक वास्ते नहीं खिलता। कुदरत जदों खिलांदी है तो सब दे वास्ते खिलांदी है कि जिहड़ा मर्जी इहदी महक लवे, जिहड़ा मर्जी इहदी सुंदरता का नज़ारा लवे। सूरज चढ़ता है तो सब दे वास्ते चढ़ता है, हवा चलती है तो सब दे वास्ते चलती है, ये कुदरत का नियम है। इसलिए तुसी जदों ये सोचते हो कि मैनू कामयाबी मिले, मैं भी सब का भला करा, तो तुसी कुदरत के नियम नाल जुड़ जाते हो और फिर तुहानू भी कामयाबी मिलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि कुदरत का यह नियम है कि जिहड़ा कुदरत नाल जुड़ जाता है फिर कुदरत उन्होंने आप ही बढ़ाना शुरू कर दिंदी है। क्योंकि कुदरत के घर च वापसी नहीं है, वो अगे लैके जाती है। समझ आ रही है कि नहीं? तुसीं एक छोटा जिहा बीज भी ला दिंदे हो ना, वो पौधा बनता है, तो पौधा कभी घटता नहीं है, बल्कि अगे अगे कुदरत उन्होंने बढ़ाती चली जाती है। क्योंकि कुदरत का काम बढ़ाना है। किस लिए? ਉਹ नियम के अंदर चलो कि तुसी भी अपने आप को कुदरत नाल जुड़िया महसूस करो कि जिदा ये कुदरत, परमात्मा ने कुदरत का मतलब जो भी शै है, जिदा ये सब दे काम आ रही है, सबनू इस तो कुछ ना कुछ लाभ हो रहा है। ए परमात्मा मैनू भी इदां दी जिंदगी दे कि मैं भी ऐसी जिंदगी जीवां कि मेरे जीवन तो भी दूजियां नू कुछ लाभ होवे, खुशी मिले। इसलिए तो निज़ामुद्दीन औलिया ने बड़ी प्यारी गल कही सी। कहते हैं कि एक दिन उन्होंने दे सेवक बैठे हुए है, जदों निज़ामुद्दीन औलिया अपने कमरे चों बाहर आए, अपने हुजरे चों बाहर आए, सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।